श्रोता बंधु ओडिया धारा चैनल रे आपण मान को स्वागत जनाऊँगी। आज आम एठारे शुणा उपन्यास बधू निरुपमा। सकाळु उठी निर्मल देखिला स्टडी रूम रे मुंडरे गोटाए चदर घोड़णी पकाई कौन बसी लेखुची अनिरुद्ध। प्रथमे मुंडरे ओढ़णी देखी श्यामली बोली मन करी घरु बाहरी जाउथिला निर्मल। अनिरुद्ध डाक पकाइला, चली जाउछु जे? श्यामली नुहे अनिरुद्ध, निर्मल कहिला। भाभी भाउज बोली मुंडरे ओढ़णा देइछु काहींकी? चदर मुंडरू काढ़ी देई अनिरुद्ध कहिला, गाँव रे देखिथिबु बाईगण कियारी को मांकड़ हुरुडेइबा पाई लोके गोटाए मनिषर मुखा को बाड़ी रे झुलाई बाईगण कियारी रे पोती देई थांती। मनिष मुखाटाକୁ देखि प्रकृत मनिष होइथिबो भाभी मांकड़ आउ बाईगण कियारी को आसंती नाही। मो ओढ़णीटा ठीक सेमिति। निर्मल हसी हसी पचारिला, तोर ए भय प्रदर्शन काहा पाई? सिगारेट रे निया धराई प्याकेट निर्मल आड़ को पकाई देले। मृदु हसी कहिला, ए भय प्रदर्शन तोर श्यामली भाउज पाई। मो मुंडरे चादर ओढ़णाटा देखिले से बुझी पारंती जे मु कॉलेज पिलांक परीक्षा खाता कि ट्यूटोरियल खाता देखु नाही, लेखुची बसी निरोला कविता। ताहेले बजार सौदा, छुआ धरा एभली गुरुत्वपूर्ण काम गुड़ाक से आउ बराद करती नाही। ता छड़ा कविता लिखिबा पई मनर जो एक विशिष्ट मुहूर्त दरकार, मुंडरे चदर न पकाई निजको एक सीमित परिवेश मध्य न रखिले से अमूल्य मुहूर्त मोर आसे नाही। निर्मल हसिला, कहिला, एईटा तोर गोटाए पिलादिनर बदभ्यास। अनिरुद्ध निर्मलर ए आक्षेपोक्ति को हो होई हसी प्रचंड भाव उपभोग कला। पिलादिनर एक बदभ्यास? निर्मल ठीक कहिछि। आजि नुहे अनेक अनेक वर्ष तले जेबे से निर्मल सहित स्कूल रे पढ़ुथिला, कविता लिखिबार ए निशा सेतेबेले ता मन और मस्तिष्क को आक्रांत करी रखिथिला। हॉस्टेल रे समस्ते भोर रु निदरे सोईथिबा बेले ए कविता लेखार निशा दा मनरे उन्मादन भरी दिए। मशारी टेकी झरकार ईषत फर्चा आलुअरे से लेखि बसे कविता। अन्य किए काले गंडगोल करिवे सेथिपाई बिछଣା चदर को से मुंडरे घोड़ाई दिए। से दिन ता कवितारे छंद थिला किंतु भाव नथिला। भाव प्रवणता थिला, हुए तो मनशीलता नथिला। कारण न थाई सामान्य कथारे जेमिति पिलाए बापा माँ पाखरे अझट करी बसंती, ठीक सेमिति किछि श्रृंखला न थाई कवितारे खाता भर्ती करी देउथिला अनिरुद्ध। एभली कवि भाव तार सेई दिन। बद्ध पागल बोली सांग पिला शिक्षक मानक ठारू कम निंदा तो से सही नाही। अनिरुद्धर ए ध्यानमग्न भाव देखि निर्मल टिप्पणी कला, महादेवंक भली निर्बाक ध्यानमग्न होइगलु जे, कौन किछि कवित्व करिवो? अल्प हसी अनिरुद्ध उत्तर देला, ना, छात्र जीवनर सेई अपसरा कथा केतेटा मने पड़ीगला। शरतर लघु मेघखंड भली ए स्मृति बेले बेले निज मनर आकाश रे भासी उठे। आह, से दिन गुड़िक कि सुंदर नथिला सते। गोटिए संतानर जनक अध्यापक अनिरुद्ध अतीतर से छिंडा छिंडा स्मृति को मने पकाई निजर अवशोष प्रकाश करिबो ए कथा निर्मल अनुमान करिनथिला। तेणु किंचित विस्मय विह्वलतारे से स्तब्ध हो जाई कहिला, जबरदस्त मने न पकाइले आजी आउ से अतीत मोर मने पड़े नाही। ता छड़ा अतीतर से छाड़ी आसीथिबा स्मृतिर बालुका बेलारे मु एपरि किछि मणिमाणिक्य हजाई दे आसिनी, जहा पाई आजी बसी अनुशोचना करिवि। एभली मध्य मोर केबे मने होई नाही। तू कवि, एसबु तो पाई शोभा पाए। मु सामान्य डेपुटी कलेक्टर, ऋण आदाय, तगाबी बंटन, सरजमीन तदंत ए सबुथिरे राति दिन अंटू नहीं। अनिरुद्ध मनरु से अतीत स्मृतिर विह्वल भाव से पर्यंत सुद्धा लिभि नथिला। निर्मल कथारे बाधा देई से कहिला, सांग पिलांक सह से बंधुत्व, से दिनर से मान अभिमान, रागरुषा, माड़ मरामरी ए कौन मणिमाणिक्य ठारू अधिक मूल्यवान नुहे निर्मल? से दिनर सबु कथा मने पड़ीगले मो छाती भितरटा एबे भी कौन होई जाए रे। कथाटा शेष करबा आगरो निज छाती रे हाथ मारिला अनिरुद्ध। निर्मलर मने हेला, अध्यापक होइथिले भी एबे सुद्धा प्रकृत रे अनिरुद्ध सेई छात्र होई रही जाइछि। आकार रे वयस्क बोली मने होउथिले सुद्धा प्रकार रे विशेष किछि परिवर्तन होई नाही तार। गाधोइबा बेଳ होई जाइछि। निर्मल प्रस्थान पई उद्यत हेला। निर्मल हाथ को धरी पकाई अनिरुद्ध कहिला, तो उपरे मोर गोटाए बड़ अभियोग अछि। कम रागी नाही सेति लागि तो उपरे। अभियोग शुणिबा पई अगत्या बसी रहिला निर्मल। अनिरुद्ध कहिला, स्कूल रे तो सहित जुक्ति होइथिला तो बाहाघर को मु बाहाघर गीत लिखिबी।
କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଶୁଭ ଗୀତିକା ଲେଖା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବି ପାଇଲି ନାହିଁ ତୋର। ବାହାଘର, ଶୁଭ ଗୀତିକା, ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚରେ ନିର୍ମଳର ମୁହଁ ପାଟଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ସେ କହିଲା, ବାହାଘରଟା କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏଡ଼େ ତରବରରେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ହୋଇଗଲା ଯେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିବାକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯାଇଥିଲେ, ତୋ ବାହାଘରର ଶୁଭ ସଙ୍ଗୀତ ଛପାଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ତାହା କଦାପି ପଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ନିର୍ମଳ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଏ ରସଘନ କରୁଣ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ଅବରିତ ନଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଶୁଣିସାରି ସେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଲା। ପଚାରିଲା, ବାହାଘରଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ତୋ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା? ନିର୍ମଳ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା। ସକାଳର ଶୀତଳ ପରିବେଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ହଠାତ୍ ଉଷ୍ମ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ନିର୍ମଳର ପ୍ରେମ ବିବାହ କଥା ଜାଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଯେ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ଆଇନଗତ, ଏକଥା ତା'ର ଅବଧାରଣାର ବାହାରେ ଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରି ନିର୍ମଳକୁ ସେ ଆହତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସେ କହିଲା, ଶୁଣିଲି ନିରୁପମା ଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ରାଗି ଯାଇଛୁ। କିଏ କହିଲା? ଭାଉଜ। ନିର୍ମଳ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ରସିକତା କରି କହିଲା, ତୋ ଭାଉଜ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହର କେନ୍ଦ୍ର, ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ। ସାହି ବସ୍ତିରେ ଏପରିକି ସହରରେ ବି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମୋ କାନରେ ଟେଲିପ୍ରିଣ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ସେ ସମ୍ବାଦ ଟାଇପ୍ କରି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମ୍ବାଦଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ବିସ୍ମୟର କଥା ହେଉଛି, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଏଥର ଅପ୍ରତିଭ ହେଲା ନିର୍ମଳ। କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ କବି ବନ୍ଧୁର ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା ନିର୍ମଳ ପାଖରେ। କହିଲା, ବୋଉଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ତୁ ଜିଦ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ ସେମାନେ କରି ନ ପାରନ୍ତି ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରେ। କଥାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଲଘୁ ପରିହାସର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ମିଶାଇଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ବୋଉର ଅସୁବିଧା ଯେ ମୁଁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବୋଉର ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବିଦେଶରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ ଯେ କି ଭୟଙ୍କର ହୁଏ, ବୋଉ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ନିର୍ମଳର କଥା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ଉନ୍ମାଦଙ୍କ ଭଳି ହସି ଉଠିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। କହିଲା, ତୋ କଥାର ମୂଳ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ନା? ମୁଁ ଜାଣେ ନିର୍ମଳ, ତୋର ଏଠାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ମୁଁ ତୋ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ତୁ ଘରକୁ ନ ଲେଖି ମୋତେ କିମ୍ବା ତୋ ଭାଉଜକୁ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ କ'ଣ ତୋର ଏତେ ଦୂରର? ଅନିରୁଦ୍ଧ କଥା ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ଦଲକାଏ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଭଳି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସେ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶ୍ୟାମଳୀ। କହିଲା, ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ସିନା କବି, କବିତା ଗିଲାସେ ଖଣ୍ଡେ ପିଇଦେଲେ ତମର ଦିନଯାକ ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବି ପତ୍ନୀ, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ମୋତେ ବି ଗିଲାସେ ଗିଲାସେ କବିତାରୁ ପିଆଇ ମୋ ଭୋକ ଶୋକ ମରାଇ ଦେଉଛ। ହେଲେ ସେ ଆମ ପରିବାରର ଅତିଥି, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଭୋକ ଶୋଷ ଅଛି। ଦିନ ଆସି ପହରେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଜଳଖିଆ ବାଢ଼ି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ବସିଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଣେ ଗପ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ। ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ନିର୍ମଳ କହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ମୋଟେ ଏଠାରେ ରହିବାର ଅସୁବିଧା କଥା ମନରେ ଭାବିନି। ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ତୋତେ ତାହା କହିଲି। ତୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ଏମିତି ଏକ ଖିଅ ବାହାର କରୁ। କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ ଶ୍ୟାମଳୀ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ନିର୍ମଳର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କଥାଟି ନିଭୃତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ଆସିଲା ଦିନୁ ନିର୍ମଳ ଆସିଥିଲେ ଅତିଥି ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ କେତୋଟିର ରହଣି ପରେ ସେ ଏ ପରିବାରର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯିବା କଥା ଭାବିଲେ ମନରେ ଦରଜ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାଣରେ ପରାସ ଲାଗୁଛି। କିପରି ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଭରି ଉଠୁଛି ହୃଦୟ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ। ସ୍ୱାମୀ କଲେଜରେ, ନିର୍ମଳ ଯାଇଛନ୍ତି ସହର ବାହାରକୁ ଟୁର୍ରେ। 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ଝିଅ ଶୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ମଳ ସହରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ପିଅନ ଏଠାରେ ଖଟେ। ଟୁର୍ରେ ଗଲେ ନିର୍ମଳ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି।
ନିର୍ମଳ ବସାରେ ରହିଲା ପରେ ନିଜ ଚାକରକୁ ବାହାର କରି ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଖାଇ ପିଇ 15 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା ସେ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଚାକରର କାମ ତୁଲାଇ ନେଉଛି। ନିର୍ମଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଟୁର୍ରେ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୟାମଳୀ ହଇରାଣ ହୁଏ। ଦୋକାନ ସଉଦା, ବଜାର ସଉଦା, ମସଲା ବଟା, ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପୁରାଇବା ଏପରି କାମର ଚାପ ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ କାମ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜରିଆରେ କରାଇ ନିଏ ଶ୍ୟାମଳୀ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାମ ଦୁଇଟା ତାକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବାସନ ଧୁଆ, ଝିଅ ଅଝଟ କଲେ ତାକୁ କାଖେଇ ବୁଲେଇବା କାମ ବି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କରୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ନିଜକୁ। ନିର୍ମଳ ଯଦି ସତରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ୟାମଳୀ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ନିରୁପମାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ନ ହେଉ, ସେ ସହରକୁ ନ ଆସୁ, ନିର୍ମଳ କେବଳ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା ବେଳକୁ ବେଳ ଟାଣ ହେଉଛି। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଥିଲେ ଖରାବେଳେ ଘଣ୍ଟାଏ ତା ସହିତ କଜିଆ କରେ ଶ୍ୟାମଳୀ। ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ ଉପଦେଶ ବି ଦିଏ। ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି କରିବା, ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ତାର ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ହଠାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କ୍ରୋଧଗୁଡ଼ାକ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଅଟକି ଯାଉଛି ଶ୍ୟାମଳୀର। ତଣ୍ଟି ଗତଗତ ହେଉଛି, ଛଟପଟ କରୁଛି ମନ। ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ତାହାର ସ୍ୱାଦ ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରିଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ଅରୁଚିକର ବୋଧ ହେଉଛି। ସେଦିନ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଉପରେ ଖୁବ୍ ପାଟି କରୁଥିଲା ସେ। ନିର୍ମଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ସୁଦାମ ଉପରେ ଏତେ ପାଟି କରୁଛ କାହିଁକି ଭାଉଜ? ସୁଦାମ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ନାମ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଓଢ଼ଣାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, କରିବି ନାହିଁ? ସରକାରୀ ମାଲ, ଦରିଆମେ ଡାଲ, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ପିଅନ ରଖିଲା ବେଳେ ଦେହକୁ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆପଣମାନେ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯେତକ ଅଳସୁଆ ନିକମ୍ମା ଲୋକ ଜୁଟନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ। ସେଥିଲାଗି ଘରେ ଚାକିରି ରହିବାକୁ ଲୋକ ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସବୁ ଭିଡ଼। ମୁଁ ସରଳ ମଫସଲ ଲୋକ, ଅର୍ଦ୍ଦଳିର ସବୁ ଅଳସୁଆମି ସହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଚଳିବ, ସେ ତ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ସହରୀ ଝିଅ, ପିଠି ଫାଟିଯିବ ଯେ। ସୁଦାମାର ସେତେବେଳକୁ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲାଣି। ନିର୍ମଳ ହସି ହସି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଭାଉଜ। କଥାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯେ। ଶୁଣିବ କ'ଣ? ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଧୁଆ ବାସନରେ ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି। କହିଲେ କହୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରେକେଟା ଛାଡ଼ୁନି। ଉତ୍ତର ଦେଇସାରି ନିର୍ମଳଙ୍କ ଭାବାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ସୁଦାମା ଉପରକୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ମଳ। ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କର ମନ। ଯେତେ ହେଲେ ଅଫିସରୁ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ସେ। ଚାକର ଉପରେ ଟିକିଏ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ବାବୁ ଖପକିନି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ବେଳକାଳ ଦେଖୁଛ, ଚାକର ବାକରଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲେ କେହି ରହିବେ? ହାତରେ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ହେବ, ବଜାର ସଉଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହି ବୋଲି କାମ କରେଇ ଦିଅ। କଥାଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ନିର୍ମଳ ଭିତରେ ତଫାତଟା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ଦୁହେଁ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର। ଜଣେ ଦିନସାରା ଲେକ୍ଚର ଦେଇ ଦେଇ କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବାଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଚୁପଚାପ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମି କରିବେ। ଜଣକର ମାସ ଶେଷରେ ଦରମା ଗଣ୍ଡାକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆଉ ଜଣକର ପିଅନ, ଅର୍ଦ୍ଦଳି, ଉପହାର, ଭେଟି, ଚିପ୍। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଝିଅଟାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳୀ ଉପରେ ଯେତିକି ରାଗ, ନିର୍ମଳ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କରି ହଲିଲା ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ ବଢ଼ାଉ ନଥିବା ଜଣେ କଲେଜ ମାଷ୍ଟରକୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ୟାମଳୀର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ତାଠୁଁ ବେଶୀ ରାଗ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଥିଲା ସମ୍ମାନ। ନିର୍ମଳ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଉଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର। ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ଧରି ନ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ତୁଳନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନାରୀ ଆଗରେ ସର୍ବନାଶର ପଥ ସଶବ୍ଦରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସର୍ବନାଶର ପଥରେ ନିଜକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅନେକ ଦୂର ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଯିବେ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସୁଥିଲା। ନିର୍ମଳ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଦଳି ସୁଦାମା ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ନୁହେଁ, ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା ହରାଇବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳୀ ମନର ଦିଗ୍ବଳୟକୁ କୁହେଳିକାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ମାସକୁ 100 ଟଙ୍କା!
ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି ଆଗରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସେ ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ବସାରେ ଅତିଥି ହୋଇ ରହିବାର ମାସକ ପରେ ନିର୍ମଳ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧର ଶୟନ କକ୍ଷରେ। ବିନୀତ କଣ୍ଠରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଏ ଟଙ୍କା 100 ରଖ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଟଙ୍କା 100? କାହିଁକି? ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧର କଣ୍ଠରେ ଏ ବିସ୍ମୟ ବିମଣ୍ଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମାସ ଶେଷରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟଙ୍କା 300 ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଗ ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ। କେବଳ ମୋର ତୃପ୍ତି, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ନୁହେଁ, ମୋର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ତୋର କିଛି ଅଂଶ ରହିବା ଦରକାର। ନିର୍ମଳର କଥା ଶୁଣି ହୋ ହୋ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସିଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। କକ୍ଷର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଓଃ, ମୋ ବସାରେ ଖାଉଛୁ, ରହିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ମାସିକ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟତାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା, ନା? ଅନିରୁଦ୍ଧର ହାତ ଧରି ପକାଇ ନିର୍ମଳ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ମାପିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତୋ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟୟଭାର କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରିବାର ଅଧିକାର ଚାହୁଁଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଅତୀତର ଅଜସ୍ର ସ୍ମୃତିର ଭସାମେଘ ହୁଏତ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଉଷ୍ଣ ଆବେଗରେ ବନ୍ଧୁ ନିର୍ମଳର ହାତକୁ ଚାପି ଧରି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ସେ ସ୍ମୃତି ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଭୁଲିପାରି ନାହିଁ। ଗରିବ ଘରର ପିଲା ମୁଁ। ହଷ୍ଟେଲକୁ ଭଜା ଚାଉଳର ଛତୁଆ ଭିନ୍ନ ଜଳଖିଆ ଆଉ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ ଘରୁ ଆସେ ସରୁ ଚୁଡ଼ା, ସପ୍ତାହକେ 3 ଥର ପିଠା, ମିଠେଇ, କେତେ କ'ଣ। ମୋ ଚାଉଳ ଚୁନାର ଛତୁଆକୁ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତୁ ମୋତେ ତୋ ଜଳଖିଆରୁ ଅଧା ଭାଗ କରି ଦେଉଥିଲୁ। ତମ ଘରେ ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ 100 ଥର ମୁଁ ଖାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମେ ପିଲା ଥିଲେ, ସରଳ ଥିଲେ। ତୋ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିଲି, ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲି, ମୋତେ ଅପମାନ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୋତେ ଗରିବ ବୋଲି ମନେକରି ଦାନ ଦେଉଥିଲୁ ବୋଲି ତୋର ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ, ମଣିଷ ହୋଇଛୁ, ଜଟିଳ ହୋଇଛୁ। ମୋ ଘରେ ରହି ତୁ ଖାଇଲେ ମୋର ଦାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ହୁଏତ ତୋ ଭଳି ଜଣେ ଅଫିସରକୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଜୋର କରି ନିଜ ଅଧ୍ୟାପକ ବନ୍ଧୁର କଥାରେ ବାଧା ଦେଇଥିଲା ନିର୍ମଳ। ନିଜ ମନର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭାଷା ନ ପାଇ ନୀରବ ରହିଥିଲା। କଲେଜରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମିଟିଂ ଥାଏ ବୋଲି ତାପରେ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଆଉ ଶ୍ୟାମଳୀ ତାପରେ କ୍ଷିପ୍ର ପଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା କକ୍ଷରେ। ନିର୍ମଳ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛ ଯେ, ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ନାହିଁ? ଶ୍ୟାମଳୀ କଣ୍ଠ କୋମଳ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା। ନା ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ରର ଯାହା ଦରଦାମ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ନିର୍ମଳ ଭାବବିହ୍ୱଳ କଣ୍ଠରେ ପୁଣି ନିଜ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହସର ଏକ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରେଖା ଚମକି ଉଠିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀର ଆଖି କୋଣରେ। ସେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କହିଥିଲା, ତମ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କବି, ପାଗଳ। ଘର ଚଳାଇବା କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସକ ଦରମା ମୋତେ ଧରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଛୁଟି। ତାପରେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭଲ କି ସେ ଭଲ। ଅଳ୍ପ ଚୁନାରେ ବେଶୀ ପିଠା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରେ, ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ମନ ଜାଣେ। ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ମଳ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲା। ଜିଜ୍ଞାସୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଶ୍ୟାମଳୀ ଆଡ଼କୁ। ଶ୍ୟାମଳୀ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଚାହଁ, ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଧରାଇ ଦେବ। ହେଲେ ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତିକା ଲୋକ, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଟଙ୍କା 100 ଶ୍ୟାମଳୀ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ନିର୍ମଳ ତୃପ୍ତିର ହସ ହସିଥିଲେ। ବିରାଟ ଏକ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଥିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଆଖିପତା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କର ଓଦା ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ସେଇଦିନୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶ୍ୟାମଳୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଣ୍ଠିରେ ଗତ 4 ମାସ ଧରି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆସୁଛି ଶ୍ୟାମଳୀ। ନିର୍ମଳ ଯଦି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ହାହାକାରରେ ଶ୍ୟାମଳୀର ମନ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ପୁଅର ନୁହନ୍ତି, ଝିଅର ମା ସେ। ଆଉ ବର୍ଷ 12-13ଟା ପରେ ସେ ଶାଶୁ ହେବ। ଝିଅକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପେଟପୋଷା ଚାକିରି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଞ୍ଚି ରଖିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ମିଳେ, 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ଶୂନ୍ୟ। ଏ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ କେତେଦିନ ସେ ନିଜ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବ? ନା ନା, ନିର୍ମଳକୁ ସେ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରି ଶ୍ୟାମଳୀ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନିଆଁ ଲଗା ନିଦ ଆଜି ଅଦଉତି କରିଛି। ସହଜରେ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ।